سارے قطب، سارے قلندر، سارے ولی سرکار دو عالم کا صدقہ، صدقہ سرکار دو عالم۔ صدقہ اگر کو بولے تو سمجھا تو ایک بات، صدقہ اگر کو بولے تو کیا بھی تمہیں بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ صدقہ اگر کو بولے تو پرسوں عید گزری، عید کے اندر کیا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرسوں بقرعید گزری، گئے مہینہ بقرعید کا مہینہ تھا، وہ آج 10 ذی الحج کو ہمیں بھی ہاں بکرے کاٹے، عید کی گئے، عید کی نماز پڑھے، گھرام کو مرد بنے عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ گئے، واپس گھرام کو گئے تو کیا کریں، اماں بھان بھائی بھانا انہیں کو دے پھپھو رہندے، انہیں جورو رہندے، میرا مرد آیا عید کی نماز پڑھ لے کو، انہیں کیا کرتے ہیں لال پیلا پانی اتار کے پوچھنا کرتے سو، لال پیلا پانی اتار کو انہیں اس کے مرد کے اوپر سے کی، اس کے بھائی کے اوپر سے کی، بیٹے کے اوپر سے، عید ہوتے کے ساتھ کیا کرتے ہیں بہت بڑا کام کرے، جب عید میرا مرد میرا بھائی 2 رکعت نماز پڑھ کو آیا اگر کو بول کو انہیں اتار کو کیا اس دن آپ کو اتارے تو میرے مرد کے بلایاں کی، میرے بھائی کے بلایاں کی، کیا تو بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نظر کیا کی توڑ اٹھا کو کیا کرتی ہے، وہ ایک طریقہ اتار کو بھرکا دال کیا کرتی ہوں، اتار کو بھرکا تو سچنا، اگر کیا تو پیسے کی سے رہے تو بھکاریاں کو دیا غریب وہ کیا تو بھی رکھ لیتی، اتار کو ہمیں رکھ لیتی کہ بھرکا ڈالتی، روڈ میں بھرکا ڈالتی، یا تو پیسے کی سے ڈال کو رہے تو اس کے اندر کون سے تو بھی غریب کو دیا، اسے بولتے سو صدقہ، تمہارا صدقہ۔ ایسا اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نور سے منتفع کرے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، نور سے منتقل کر کو کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کا نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور بنایا، جب نور بنایا اسے اتنا عشق محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتاریا خدا کی قسم جب اٹھا کو بھرگایا تو یہ ساری کائنات یہ مخلوق پیدا ہو، ساری کائنات جتنی بھی دنیا کے اندر ہے یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا صدقہ، اور وہ کائنات کے اندر جو بھی نہیں کائنات کے اندر یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء مرسلین ہیں 1,24,000 انبیاء مرسلین ہیں، سارے غوث سارے قطب سارے قلندر، یہ صدقہ رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا صدقہ، اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ رسول اللہ پھر فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہیں ہوتا اگر علی نہ ہوتے، پھر کہتے ہیں میں وجود میں میں اور علی نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی، میں وجود اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی نہیں کرتا اگر میں علی اور فاطمہ اگر علی نہ پیدا کرتا، اگر علی کو پھر کہتا ہے میں اور علی نہ ہوتے اگر فاطمہ تو زہرا پیدا نہ ہوتے، پھر کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ ہوتا، علی بھی نہ ہوتے، فاطمہ بھی نہ ہوتے اگر حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا، حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا۔ خدا کی قسم یہ تخلیق ہو ہی نہیں سکتی کائنات کے اندر، جس طرح اللہ کے نور سے یہ بنے، یہ بنجتن پاک اگر 5 ہوں گے تو یہ اللہ کا نور مکمل ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا نور مکمل ہوگا۔ آج وہ دن ہے، آج نہ کسی کو مبارکبادی نہ کچھ، کیونکہ آج شام غریبہ کو بولے تو یہ 10 جو آج ہے 10 محرم کی جو دن تھا، 10 محرم کا یہ جو دن تھا، یہ جو ساری کائنات جس کے حسنین و کریمین کے صدقے میں فاطمہ بنی، فاطمہ کے صدقے میں علی بنے، علی کے صدقے میں نبی بنے، نبی کے صدقے میں خدا کی قدرت پہچانے گئی، آج اس نبی کی آل، ان کی اولاد، ان کے گھرانے کا آج مسلمانوں نے قتل عام کیا، ان کو ترسایا، 2 بوند پانی کے لیے ترسایا، اور امام حسین اور ان کے بچے 6 چھوٹے بچے، 6 ماہ کے چھوٹے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، خود سرکار مدینہ ساقی کوثر آب کوثر کے مالک، ساری کائنات کے مالک فاطمۃ الزہرا کو سرکار مدینہ جب مولا علی مشکل کشا کے ساتھ نکاح کیا تو مولا علی مشکل کشا نے ساری کائنات کی جتنی بھی دریائیں تھی، جتنی بھی زمینیں تھی اور جتنی بھی مخلوق تھی وہ سب آ کر فاطمہ کے مہر میں تھی، فاطمہ کے مہر میں تھی۔ کائنات میں یہ سبھی سمجھتی ان کا مال، اس کا مال، اس کا مال، خدا کی قسم یہ کائنات کے اندر جو بھی ہے وہ فاطمۃ الزہرا کا مال، اور خصوصاً یہ خانقاہیں کسی کا باپ کا مال نہیں، وہ خلیفے کا، یہ خلیفے کا، اس کا، اس کا، آپ نہیں بول سکتے، یہ فاطمۃ الزہرا پنجتن پاک کا مال، فاطمۃ الزہرا کا یہ مال ہے۔
اور یہ صدقہ دیکھو فاطمۃ الزہرا کائنات کے اندر اتنی بڑی باوجود، مگر ان کے نواسوں کو، ان کے پوتروں کو، امام حسین کی اولاد حضرت علی اصغر کو تڑپا تڑپا کر 2 بوند پانی کے، کسے 2 بوند پانی کے لیے ترسا ترسا کر مارا، 2 بوند پانی کے لیے ترسا کر مارا۔ دیکھو یہ لوگ یہ ایسے ہیں، یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے اور جو آ کر حج کرنے والے، جو نماز پڑھنے والے، جو ذکر کرنے والے، یہ ایسے تھے۔ یہ نہیں سمجھنا کون بھی ذکر کر ڈالیا تو، کون بھی کلمہ پڑھ ڈالیا تو، کون بھی حج کر ڈالیا تو مسلمان ہوتا۔ دیکھو یزید بھی تھا، امام حسین بھی تھے، یہاں پر بھی نمازیں ہوتی، وہاں پر بھی نمازیں ہوتی، یہاں پر بھی ذکر ہوتا، وہاں پر بھی ذکر ہوتا، وہاں پر بھی قرآن مجید پڑھا جاتا، یہاں پر بھی قرآن مجید پڑھاتا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، کون امام حسین، یا اللہ ہمیں نصرت اور فتح دے۔ یزید یہاں بھی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر 2 جگہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب چیز بھی ہے، مگر ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ 2 چیز بھی تھا، سب چیز تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے دونوں پورا کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ جو کنبہ تھا، وہ جو ان کا قبیلہ تھا کربلا کے اندر، وہ بھی نماز پڑھتے، یہ بھی نماز پڑھتے، وہ بھی نماز پڑھتے، یہ بھی نماز، مگر ان دونوں میں فرق کیا؟ یہ ایک آ کر جہنمی تھے، یزید آ کر جہنمی تھے، یہ آ کر جنتی۔ فرق کیا تھا؟ یہاں پر حسین کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ دونوں کے پاس تھا، یہاں حسینیوں کے ساتھ حسین تھے مگر یزیدیوں کے ساتھ حسین نہیں تھے۔ یہ کربلا کا واقعہ دکھاتا ہے کہ تمہاری نمازاں، تمہارے روزے، تمہارے زکوٰۃ، سب چیز تمہیں کر لو، اگر حسین کو نہیں رکھتے، امام حسین کو تمہارے زمرے میں، تمہاری محبت میں، تمہارے عقیدے میں امام حسین کو نہیں رکھتے، خدا کی قسم نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا روزہ قبول، نہ تمہارا حج قبول، نہ تمہارا سلسلہ قبول، نہ تمہارا قرآن قبول، نہ تمہارا ذکر قبول۔ یہ حسین ایسی چیز ہے، جہاں پر حسین ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ سب چیز کو قبول کرتا۔ اگر حسین کو چھوڑے، دیکھو کربلا کے اندر دیکھو، دونوں بھی مسلمان، یہ سمجھنا نہیں کون کیا کو ہندو مارے یا یہودی مارے یا کرسچن مارے یا نصارہ مارے، مارنے والے شیعہ بھی نہیں تھے، خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بڑے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابی چلتے تھے پھرتے تھے، ان کے مات سے جان دیتے تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، انہوں ایسا تھا جنگ احد کا واقعہ، جنگ احد میں ایسا تھا جب دشمن آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کرے، جب تیراں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے تیراں چلائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھاتی کو سامنے لایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 تیریں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھاتی کے پر کھائی، کئی کو کھائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چھلنی نہیں ہوتی، پہلے اپنا سینہ لے لگاتے، ویسے صحابی، ویسے وہ صحابی کا بیٹا، وہ اس سے بڑے صحابی کا بیٹا عمر ابن سعد، اس کے بیٹے کا نام سعد کے بیٹے کا نام، دیکھو صحابی نے جان دینے والا سرکار دو عالم، مگر اس کا بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کی جان لینے والا پیدا ہو، جان نہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ انہیں بیٹا کس کا بھی رند ہے، باپ کیسا بھی رند ہے، جورو کس کے بھی رند ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں آتی ہے، خدا کی قسم اسے نسلاں سے پاک نہیں ہو، نسلاں انہیں نسل سے کہتے بھی اچھا ہوگا تو نہیں ہے، اس کا باپ اچھا رہا تو بیٹا بخشش ہوتا ہے، کیا بھی گارنٹی ہے۔ چاہیے کہ بیٹا بھی اچھا ہونا، باپ بھی اچھا ہونا، نسبت بھی اچھی ہونا، خالی خون کے رشتے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں ایسے ایسے بڑے صحابی کے بیٹے نہ کو کیا امام حسین کو قتل کر، وہ کون؟ سرکار امام حسین علیہ السلام کو دیکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنے کھندوں کے اوپر، اپنے کھاندوں کے اوپر، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ معلوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، معراج کو جانے کا حکم تھا حضرت ان کے پھپھو کے سرکار ام ہانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو، ان کے گھر میں سرکار دو عالم سو رہی، جبرائیل امین آتی بولتی یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ سو رہی، آپ کو کیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار دو عالم سو رہی، کیا کرتی سرکار دو عالم کو اپنے پروں کو لے کر اپنے ان کے تلووں پر مس کر، کون؟ فرشتہ جبرائیل امین اپنے تلووں اور پروں کو مس کرتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تھی، پھر اپنے آنکھوں کی پلکوں سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو یہ جبرائیل امین مس کرتی، فرشتہ آ کر بہت ٹھنڈا رہا، فرشتہ آ کر نور سے بنا ہوا تھا، ٹھنڈا رہتا، کافور سے بنتا، فرشتے کو اللہ تعالیٰ مٹی سے نہیں بناتا، کافور سے بناتا، اب جب کافور بڑا ٹھنڈا رہتا،
جب یہ ٹھنڈک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ پوچھتی کیا جبرائیل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتی، اٹھ کو اپنے کپڑے امامہ سب خطہ سب پہن کو اپنی سب چیز کر کو اپنا پٹکا بن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے جنت کی سواری، جنت اب جانا آسمانوں کے اوپر جانا، ساتوں آسمان کے اوپر جہاں پر کوئی نہیں تھا، جہاں پر دنیا بھی نہیں ہے، جہاں پر لا مکان ہی نہیں ہے، وہ جگہ پر جانا۔ اب وہ جگہ پر جانا تو اتنی بڑی سواری بھی ہو، معمولی سواری نہیں جا سکتی، ساتوں آسمان پر یہاں کو چاند کرنے گئے تو بہت دور ہے، اس کے پہلے جارش نہیں آتی، اس سے پہلے سورج پار کر کو ساتوں آسمان پار کرنے سواری کیسی ہو، سواری بھی زبردست ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ کو آ کر براق کے ایک سواری دی، وہ براق کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس ساتوں آسمان چھوڑ کر لا مقام پر جہاں پر کوئی اشارہ نہیں، اب وہ لا مقام پر جا رہی سرکار تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتی، ایک ہی رات میں دیدار کرتی واپس آتی، ایک ہی رات میں دیدار کرتی واپس آتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں صاحب معراج، معراج کر کو بولے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، دیکھنے والے کو صاحب معراج کرتے۔ اب وہ صاحب معراج دنیا کے اندر، صاحب معراج دنیا کے اندر جس کو اپنے کھانڈوں کے اوپر امام حسین کو سوار کرے تو امام حسین کا مرتبہ کیسا ہے، جس کی سواری خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، جس کی سواری اللہ تعالیٰ کے رسول براق کو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، براق کے اوپر بیٹھے کو اللہ تعالیٰ کو دیکھے، امام حسین سرکار مدینہ کے اوپر بیٹھ کو کیا نہیں دیکھے رہی، امام حسین خلیفے مہربانی سے اندر آپ بیٹھو، تمہیں گئے تو پورے مریداں تمہیں انجیناں باہر چلے گئے تو پورے بوگیاں بھی باہر دیکھتے رہے، اس کے واسطے تمہیں احترام سیکھے تو سب جنے احترام کرتے، کون کو نہیں ذرا اندر آؤ، نہیں کر کو بولے تو یہاں سے چھوڑ کو میدان چھوڑ کو ذرا جاتے ہو، ذرا اندر آ کو بیٹھو، بچے ستا رہے تو پرواہ نہیں، باقی کے کون کون رہتی ذرا اندر آ کو بیٹھو، ایک بار درود شریف ٹھیک کر کو بولے تو پہلے ہمارے انجیناں خراب رہے تو پورے بوگیاں کیا کرتی لے لے کے پٹی میں سے ایک انجن گری تو پورے بیٹا مر جاتا، اس کے ہاتھ ڈرائیور ایک ہی چک رہتا، چلنے والے ہزاروں آتی اسے پکڑ جاتے، اس کے ہاتھ انجن اچھے رہے تو ذرا کون بھی رہتے پردہ کرے تو ان کا دیکھ لے کو پردہ سیکھتی، انہوں ایسے ویسے کام کرے تو انہیں مرید بھی ہمارا خلیفہ باہر کھڑا ہمیں بھی جاگ باہر کھڑی ہے، ہمارا خلیفہ پہلے خالق باسا ہمارے مرشد جاگ پہلے خالق باسا ہمیں با، اس کے ہاتھ سے انجن سیدھی رہا، انجن سیدھی رہا، اس کے ہاتھ ضرور پڑھو ایک بار۔ وہ حسین جسے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ حسین منی انا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ دیکھو سرکار مدینہ کے نواسے کر کو بولے تو فاطمۃ الزہرا کے بیٹے حسین، سرکار دو عالم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کے بیٹے امام حسین۔ اب دیکھو دادا نانا سے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سے اس کا بیٹا ہو رہا، سرکار دو عالم حدیث میں بولتی میں حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، بے شک حسین سرکار دو عالم سے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئے، فاطمۃ الزہرا کو امام حسین پیدا ہوئے، یہ چیز ہوا، مگر سرکار دو عالم کہتے میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسا ہوتا کہ نواسا نانا سے نواسا ہوتا، نواسے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا، نواسے سے کیسا نانا کیسا ہو سکتا ہے؟ جب بزرگان دین فرماتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہتے یہ دنیا یہ ایسی ہے کہ ان کا دین جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے کہ 60 ہجری تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی چلتا، دین محمدی چلتا۔ کربلا کے بعد کربلا کی 61 ہجری میں جنگ ہوئی اور 61 ہجری کے بعد امام حسین کا دین حسین چلا، اس کے واسطے ہندوستان کے شہنشاہ ہوتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شہنشاہوں کے شہنشاہ حسین، یہ کرسی کے اوپر بیٹھنے والا، سننے کی چیئر کے اوپر بیٹھنے والا، یہاں کو منقبت کے اوپر بیٹھنے والا کوئی خلیفہ کوئی پیر اور شہنشاہ نہیں ہوتا، شہنشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں کے اوپر راج کرنا، جو دلوں کے اوپر راج کرنا۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ، میرا مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر راج کرنے والے بادشاہیت کرنے والے کو حسین بولتے۔ ہر نبی نے جتنے بھی 1,24,000 نبیوں نے
कि इमाम हुसैन को मारे, इमाम हुसैन कई को करबला को गए। देखो इमाम हुसैन का मर्तबा ऐसा बुलंद है, कायनात के अंदर कोई इनसे बुलंद नहीं, कोई इनका मर्तबा नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाती, सरकार दो आलम को अल्लाह ताला आलम अरवाह में, दुनिया पैदा नहीं का आलम अरवाह में बिठाता, पूरे नबियान की अरवाह को पैदा करता, अरवाह को पैदा कर को पूछता है, देखो मैं एक शख्स को इसके अंदर सरदार बना, बड़ा बना, और ये मेरी किताब है, ये मेरे शर्ता हैं, ये नबूवत का ताज है, सरदार है, सबसे बड़ा राजा शहीनशाह बादशाह का ताज है पूरे नबियान। पहले मखलूक अल्लाह ताला अनबिया मुरसल नबियान की पैदा कराया, पहले अरवाह की पैदा कराया, पहले के अरवाह की पैदा कराया, और उसके बाद से आपको ये किताब रखा, किताब में शर्ता लिखा, शर्ता के साथ एक ताज लिखा। बोले कोई भी नबी 1,24,000 नबियों के अंदर कोई भी नबी अंदर अगर ये शर्तों को माने और ये शर्तों को पूरा करने का वादा करता है, ये नबूवत का सरदारी का ताज उसके सर के पर मिले। आदम आए, देखे कुछ शर्तां थे, उन्होंने बोले मैं कर सकता हूँ, कुछ शर्तां ऐसे थे जो आदम अलैहिस्सलाम पूरी नहीं कर सकते, रख डाले, वापस आए। उनके बेटे शीश आए, देखे उन्हें भी शर्तां पूरी नहीं करे, नूह आए, देखे नहीं हुआ, याकूब आए, देखे नहीं हुआ, शुएब आए, देखे नहीं हुआ, इदरीस आए, देखे नहीं हुआ, 1,24,000 नबियां आए, सब जने अल्लाह ताला के शर्तां देखे, किताब देखे, उसके अंदर अल्लाह ताला कुछ शर्तां था, कुछ अल्लाह ताला के शर्तां थे, देखे, किताब बंद करे, बोले हमारे हाथ से नहीं होगा। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबाब जाके शर्तां देखे, किताब देखे, यहाँ फरमाते अल्लाह ताला 100 शर्तां लिखा था, 100 शर्तां के अंदर 90 पर 8 शर्तां, 90 पर 8 शर्तां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या अल्लाह ये मैं कर सकता हूँ। तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब, बोले ये 90 पर 8 शर्तां मैं कर सकता हूँ। मैं ये 2 शर्तां के वास्ते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस आ जाती। जब वापस आ जाती तो सारे नंबिया मुरसलीन परेशान, सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा के सबसे में सारी दुनिया बनाया, सरदारी देना चाहता है, मगर अल्लाह ताला एक बार कह दिया कि पूरे शर्तां करना तो पूरे करना। अब 100 रुपए को 2 रुपए कम हुए तो 100 रुपए होती, वो 1 रुपया कम हुआ तो भी नहीं होते, 8 आने कम हुआ तो भी नहीं। उसके आते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शर्तों को नहीं माने, फिर बोलती वहाँ खड़े रहती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू करती। तब एक छोटी वहां से एक हरवा, एक बच्चे की हरवा आती, नबियों के अरवा के बीच में एक छोटे बच्चे की अरवा होती है, वो किताब उठाते, शर्तों की किताब उठाते, अल्लाह ताला का कलम उठाते और दोनों शर्तों को मान करते, दोनों शर्तों को मान लेते। मान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्सी को बिठाते, कुर्सी पे उठा को वो खुद वो अरवा उठा को उनकी ताज पोशी करते। पूरे नबियां परेशान, पूरे मुरसलीन परेशान, ये क्या, ये हमारे नबियां की बात, ये कौन सी की एक छोटी अरवा ही, बचपन में छोटी बच्चे जैसी अरवा ही आई, वो 2 शर्तां को लगाई, अपने हाथों से अपने कलम से मार करी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठा को उनके सर के ऊपर नबूवत का, सरदारी का, सैयदुल मुरसलीन का ताज रख डाला। पूरे जने परेशान, उनके दिला में है अल्लाह ताला निदा करता, ऐ मुरसलीन, ऐ अनबिया, तुम्हें घबराओ मत, ये नबी का नवासा हुसैन, नबी का नारे तकबीर, नबी का नवासा हुसैन है। और खुदा की कसम जो सरकार मदीना ने 2 शर्तों को नहीं मना, खुदा की कसम ये हुसैन ये पूरा करेगा। और ये नबूवत का जो ताज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे है, वो हुसैन के तरफ से सरकार मदीना के सर पे ये नबूवत का ताज है। ये शर्तें वो थी जो करबला के अंदर छोटे छोटे बच्चों को कटाना और अपनी औरतों को बेपर्दा, जो पाकिज़ा बापर्दा औरत, जिसका अगर बाल अगर दिखता, फातिमुतुज़ ज़हरा का बाल अगर दिखता, खुदा की कसम उस दिन सूरज ना उगता। ऐसी बापर्दा औरत, ऐसी बापर्दा औरत, उनकी पर्देदारी ऐसा था कि सूरज चांद नहीं निकलते थे बाहर। क्यों? अगर एक बाल भी फातिमुतुज़ ज़हरा का बाहर होता तो सूरज भी इतना एहतराम करता सरकार फातिमा का एक बाल। यहाँ तो हमारे औरतन तो पूरे बाला दिखा ले बैठे रहती, एक बाल भी अगर दिखता तो सूरज भी कहता कि गए महरूम है, और खुदा की कसम सूरज ना बाहर निकलता। ये फातिमुतुज़ ज़हरा की पर्देदारी। अब फातिमुतुज़ ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब की पर्देदारी, ऐसी पर्देदारी, खुदा की कसम उनकी पर्देदारी पर सारी कायनात कुर्बान हुई। अब ऐसे औरतों का ऊपर जालिमों ने बेपर्दा उनको उनके ऊपर सराओं के ऊपर चादर नहीं रखी। अब वो शर्तों के लिए सरकार दो आलम, देखो हमारे जरा ये करो को बोले तो हमारे बच्चे कहते भी ये खाली छोटी बुखार आ गई, एक 90-100 डिग्री की बुखार आ गई, अम्मा बाबा पूरा खानदान तड़पते रहा। क्या तभी होगा हमारे बच्चे को
یہ دیو مرشد تعویذاں دیو یہ دیو وہ دیو کرو ناچتے رہتے. دیکھو نبی کے نواسے نبی کا خون نبی کا گوشت کربلا کے اندر جا رہا ہے. تمہارے واسطے ہمارے واسطے دنیا کے واسطے یہ شہید ہو رہا ہے اسلام کے واسطے, مگر ان کو سوچنے کے واسطے کوئی. ہمارا بچہ ہمنا جنت کو بلا لے جاتا ہے, ہماری جورو ہمنا جنت کو بلا لے جاتی ہیں, ہماری اماں ہمنا جنت کو بلا لے جاتی ہیں. اس کی دنیا کی فکر, جس کے ہاتھوں میں جنت ہے, جس کی قدرت کے اندر یہ پوری کائنات ہے, اب اس کے واسطے ہمیں 2 وقت 2 گھنٹے بٹھانے کے واسطے پریشان ہو جائے. دیکھو امام حسین وہ ہی جو نبوت کا تاج خود اپنے ہاتھوں سے رکھے. اب جب رکھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ہوتے, حسین منی انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, اور میرا گوشت حسین کا گوشت, میرا خون حسین کا خون, اور جو بھی ہے میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں. خدا کی قسم یہ شہادت حسین کی نبی کی شہادت, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. اور یہ شہادت کو کیوں ہم نا سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نا سب سے بڑی نعمت سرکار مدینہ. اب وہ نعمت ہمارے سے چھین گئی تو ہمیں کیا کرنا, ہمیں اس کے واسطے غم کرنا. جب نعمت ہم نہ ملی تو ہمیں خوشی کرنا. دیکھو میلاد آیا سرکار مدینہ کا, ہمیں خوشی کرنا. اب امام حسین کا آیا تو ہمیں غم کرنا. اگر غم کے ٹائم کو کوئی کا تو بھی باپ مر جاتا ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہے, اس دن باپ مر گیا تو بیٹی کی شادی ہوتی ہے, وہ تو بھی کرتا بیوقوف نہیں کرتا. جو غم کا ہے وہ غم کرو. یہ غم کا مہینہ, غم کے دن اور آج کا بہت بڑا دن, اور اس کے واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی, دیکھو حسین چھوٹے بچے, حسین علیہ السلام جب چھوٹے بچے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتی گود میں, چومتی, اتنی محبت کرتے. یہ ایک بار گلے کو چومے اور رونا شروع کر. سرکار مدینہ یہ رونا امام حسین کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں, ہمیں جوڑواں بچوں کے اوپر روز روتے رہتی, جسے جہنم کو بھی بلا لے جانے کی اوقات نہیں, اس کے اوپر روتی. امام حسین کو سرکار دو عالم روتی. امام علی علیہ السلام پوچھتی, یا سرکار مدینہ میں جب بھی دیکھتا ہوں حسین علیہ السلام کو, حسن علیہ السلام کو بڑی محبت سے ملتی, خوشی کرتی, اور تھوڑی دیر کے بعد تمہیں آنسو بہاتی کی. تو سرکار مدینہ فرماتی, میرا حسین کے اوپر ایسی امت میرا ظلم کریں گی, خدا کی قسم ان کے واسطے رونے والا نہیں ہوگا, ان کے واسطے رونے والا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے, ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا جو حسین کے اوپر ظلم کرتی. اس کربلا کے اندر کوئی آ کر ان کے اوپر کفن دینے والا ہے. آب کوثر کے مالک, ساقی کوثر کے بیٹے, پھر بھی خدا کی قسم ان کے واسطے رونے والا ہے. ان کے واسطے یہ ایک بوند پانی نہیں, یہ ایک ہندو مر جاتا ہے, یہ ایک مسلمان مر جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے. دیکھو ہمیں کون تو مسلمان بھائی مر گا, کون تو بھی رہتے کفن دفن کا انتظام کر, مگر ساری کائنات جس کے صدقے میں, ان کے جوتی کے صدقے میں جانا, اس کے واسطے نہ کفن ہے نہ ان کو دفن کرنا. یہ ایسے ظالموں کے بچے نے امام حسین کو آج شہادت کے دن مارا, اور ان کے اوپر کروڑوں اربوں لعنت. اور جو ان کا دشمن ہے خدا کی قسم انہیں مسلمان نہیں, اس کے واسطے کوئی معافی نہیں. انہیں نبی کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن, ہمارے رسول کے خون کا دشمن, ہمارے رسول کی محفلوں کو مجلسوں کو جو روکتا ہے, جو امام حسین کے اوپر گریہ گاری کرنے کے واسطے روکتا ہے, سمجھ لینا یہ رسول اللہ کے دکھ میں دکھ ہے. سرکار امام حسین شہید ہو رہی, سرکار دو عالم اس دن خوش رہتی, غم میں رہتی. فاطمۃ الزہرا غم میں رہتی, خوشی میں رہتی. جب سرکار مدینہ غم میں تھے, فاطمۃ الزہرا غم میں تھے, کون یہ انسان آپ کو محرم کے اندر میں خوشی میں رہتوں کو بولنے والا, محرم کے اندر کون خوشی میں رہتوں کو بولتا. اب جو خوشی میں تھا انہیں یزید خوشی میں تھا. کون تھا خوش میں؟ یزید خوش میں تھا. اور جو خوشی کرتی سمجھ لینا انہیں یزید کی اولاد. اس کے واسطے یہ سمجھو امام حسین کی ایسی سے سرکار مدینہ فرماتی, خدا کی قسم وہ رونے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قوم کو پیدا کرتا ہے جو حسین کے بچوں کے اوپر ان کے بچے روئیں گے, ان کے بوڑھوں کے اوپر ان کے بوڑھے روئیں گے, اور ان کے جوانوں کے اوپر جوانے روئیں گے. تو فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں, خدا کی قسم یا رسول اللہ, میں فاطمۃ الزہرا خاتون جنت, جس کے قدموں میں ساری کائنات کی جنت ہے, اور میں آپ نے مجھے ماں کا, سرکار مدینہ فاطمۃ الزہرا کو ماں کہتے ہیں. اور ماں حدیث ایسی ہے کہ ماں کے تلووں کے نیچے جنت ہے, ماں کے تلووں کے نیچے جنت ہے. جس کو سرکار مدینہ نے ماں کہا اور جس کے تلووں کے نیچے جنت کہا, وہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے, خدا کی قسم میں وہ دامن کو, اس کے آنسوؤں کو میں دامن سے میں جا کر پہنچوں, جہاں پر بھی وہ ایک آنسو بھی بہائے میں فاطمۃ الزہرا وہاں پر جاؤں گی, اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی اس کی ردا سے میں پہنچوں گی.
अब बताओ कायनात के अंदर फातिमतुज ज़हरा के दामन से बढ़कर किसी का दामन, फातिमतुज ज़हरा के शान से किसी की शान, जिसे अल्लाह ताला दिखाया। देखो अल्लाह ताला कुरान मजीद में अगर सरकार मदीना का इंट्रोडक्शन दिखाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यासीन पुकारा, ताहा पुकारा, मुजम्मिल पुकारा, मुदस्सिर पुकारा। अल्लाह ताला कुरान में सरकार मदीना को दलील दे रहा, ये मेरे नबी हैं, ये मेरा महबूब है, ये मेरा हबीब है, ये मेरा मोहसिन है, ये मेरा मुजम्मिल है, मुदस्सिर है। देखो जब अल्लाह ताला सरकार मदीना का इंट्रोडक्शन देना तो कुरान मजीद में देता है। जब सरकार मदीना अपने ऊपर जब सरकार फातिमतुज ज़हरा की चादर उनके सिर के ऊपर डाले, फातिमतुज ज़हरा की चादर सिर पे डाले, एक आयत होती है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये आयत उतरी, पूछे लोग तुम्हारे खराबतदारां कौन, तुम्हारे खराबतदारां कौन, जो अल्लाह ताला हुक्म करता है उनसे मोहब्बत करना। ये मोहब्बत करने का हुक्म हमारा तुम्हारा कोई सिर्फ का नहीं, मोहब्बत करने का हुक्म कुरान मजीद में, कुरान मजीद में कहता है अगर तुम्हें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में आए, तुम्हें गलत थे, तुम्हें सीधे हुए, खुदा की कसम सुनना चाहिए कि उनके खराबतदारों से मोहब्बत कर। अगर तुम्हें खराबतदारों से मोहब्बत नहीं करे, तुम्हें आकर नमाज पढ़े, रोजा करे, हज करे, जिक्र करे, पूरी मुरीदी लिए पूरी वलियां करने चले गए, खुदा की कसम अल्लाह का हुक्म छोड़ डाले, अल्लाह का हुक्म खराबतदारों से मोहब्बत छोड़ डाले, तुम्हें जो कुछ भी करिए अल्लाह ताला कबूल करता है? नहीं करता। उसके बाद है खराबतदारों से मोहब्बत करो। अब खराबतदारा कुरान में बोले, सरकार को पूछे कौन खराबतदारा, मन खराबत है क्या रसूलुल्लाह, कौन खराबत? सरकार दो आलम क्या करे, फातिमतुज ज़हरा की चादर, फातिमतुज ज़हरा की चादर लिए। देखो जहाँ चाहते तो सरकार की चादर ले सकते, सरकार दो आलम खुद उनकी चादर ले सकते थे, मगर कायनात को दिखाना था कि खुदा की कसम फातिमा से जो निस्बत रखता है वही सैयद। फातिमा सरकार की बेटियां थी, दूसरे बेटे भी थे, मगर फातिमा की आल ही सैयद है। फातिमतुज ज़हरा की सदक़े में ही ये सादात निकलेंगे। बेशक सब बेटियां थी, सब बेटे भी थे, मगर सादात को दिखाना था कि रिश्तेदारी, सरकार से रिश्तेदारी कर ले तो तुम्हें बड़े नहीं हो जाते, फातिमा से रिश्ता रखना तुम्हारी बड़ी। बहुत से रिश्ते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाई भी थे, दो जवायां भी थे, मौला अली भी थे, उस्मान गनी भी थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, यूं सब ससुरे भी थे, जमायां भी थे, सब भी थे, मगर निस्बत सरकार से जोड़ने से आकर बढ़ता नहीं, निस्बत फातिमतुज ज़हरा से जोड़ने से। देखो चादर तथीर उड़ाए, बोले या अली तुम्हें आओ, या हसन तुम्हें आओ, हुसैन तुम्हें आओ, फातिमा को लिए कहे या अल्लाह ये मेरे खराबतदार हैं, ये मेरे खराबतदार हैं, या अल्लाह इनको कबूल कर। जब अल्लाह ताला को कहता है, अल्लाह ताला पूछता है ऐ रसूल इनके अंदर कौन है, अल्लाह ताला जानता है, फिर भी पूछता कि हमारे जैसा को बताने, पूछता ये कौन है, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती फातिमा का बाप। क्या बोलती? बोल सकते थे मैं नबी की बेटी कर को, हाँ बोले मैं फातिमा का बाप, फातिमा का शौहर और फातिमा के बेटे, ये हैं मेरे अहल बैत। देखो जब रिश्ता अल्लाह ताला को नबी दिखा रही तो फातिमा से अपना रिश्ता दिखा रही, उसके वास्ते तुम्हें किसके साथ भी निस्बत रख लो, कोई निस्बत काम नहीं आने वाली। जब तक फातिमा से निस्बत नहीं रखते, खुदा की कसम नबी की नबूवत, हुसैन की विलायत काम नहीं आई तो हमारी कौन सा सिलसिला काम आई? निस्बत फातिमा से रखना, फातिमा के निस्बत से अहल बैत बनते, फातिमा की निस्बत से अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसे फातिमा का बाप, फातिमा के बेटे और फातिमा का शौहर, ये मेरे अहल बैत हैं। जब ये अहल बैत को दिखाए, बोले या अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो लोग इनसे मोहब्बत कर, या अल्लाह तू उन्हीं से मोहब्बत कर। अब ये हुक्म क्या हुआ? जो इनसे मोहब्बत करता, खुदा की कसम अल्लाह ताला उन्हीं से मोहब्बत करता। तुम्हें इनको छोड़ को तुम्हें कितने जना को मोहब्बत कर ले, सारी कायनात को मोहब्बत कर ले, पंजतन की तुम्हारे दिल में मोहब्बत रही तो नहीं रही तो क्या करते? दुनिया के वलियां रख लो, दुनिया की पीर की मोहब्बत रख लो, दुनिया की गौस की मोहब्बत रख लो, पंजतन पाक की मोहब्बत नहीं रही तो क्या होता? ये अल्लाह का हुक्म, रसूल अल्लाह का हुक्म, जिसकी जबान से कुरान मजीद निकले। किसकी जबान से कुरान मजीद निकला? सरकार दो आलम की जबान से कुरान मजीद, जो अजहम का सूरा है, कुल का सूरा, यासीन, ये सब चीज किसकी जबान से निकला? हमें मानते नहीं, या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला या कुरान उसी जबान से ये निकला। जो इनसे मोहब्बत करता है, या अल्लाह तू उन्हीं से मोहब्बत कर। अब कायनात के अंदर जो इनसे मोहब्बत करे, खुदा की कसम वही आकर अल्लाह ताला के वली बने, वही आकर वली बने। और कहा कि इनको कोई सताने वाला, मेरे पंजतन को सताने वाला, या अल्लाह तू उसे दुश्मन रख,
تو कैसा भी सताने वाला, चाहे दुनिया में रोको सतान दे, चाहे दुनिया के बाद आकर उनकी महफिलों को, उनकी मजलिसों को रोके, ये सताना काम, सताने का काम क्या है? इनके महफिलों को, मजलिसों को रोकने वाला ये सताने का काम। उसके आते इनके ऊपर कोई महफिल हो, कोई मजलिस हो, इमाम हुसैन के ऊपर हो, खुदा की कसम उसे रोकना, उसे रोक लिए समझ लेना उन्हें बर्बाद हो जाए, उन्हें बर्बाद है। एक बार दरूद शरीफ इमाम हुसैन आली मकाम करबला गए। करबला में जाने के बाद इमाम हुसैन बताती कि देखो आज दो मुहर्रम के पास गए, दो मुहर्रम को गए करबला के अंदर जाकर वो जगह आई, जगह के साथ हजरत अब्बास को बुला, हजरत अब्बास उनके भाई बुला तो पूछे ये जगह का नाम क्या? हजरत अब्बास बोले ये करबला है, ये करबला है, जहाँ पर मुसीबत और परेशानी की जगह। करबला का मतलब क्या है? मुसीबत और परेशानी की जगह को करबला बोलती। जाओ, जाकर ये कबीला जो है, जो इसका मालिक है, जो इस जगह का मालिक है, जाकर उसे बुला कर ला। हजरत अब्बास जाती, आजू बाजू देखती, करबला के नजदीक एक गाँव रहता है, जाकर वहाँ से बुला लेता थी, कौन इसका मालिक है, उसे बुला लेता, जाकर पूछती कौन इसका मालिक? एक बुढ़ा शख्स आता है, बोलता है मैं करबला का मालिक, ये करबला की जगह का मालिक। बोलती मेरा आका इमाम हुसैन नबी के नवासे बना। आती बोलती या हुसैन आप होना तो ये जगह ऐसा कर, तुम्हें जब तक तो इस्तेमाल करना चाहती रहो। इमाम हुसैन बोलते मंजे खरीदना ये जगह। उन्हें बोलता है ये मेरे बुजुर्गान से सुनिया, मेरे बाप दादा से सुनिया, ये ऐसी दलिंदर जगह, ऐसी मनहूस जगह, ऐसी खून रेजी की जगह कि बड़े बड़े नबियाँ यहाँ से गुजरे, हर नबी इधर से गुजरा, मगर जब भी नबी गुजरता इधर से अल्लाह ताला का नबी इधर बहुत रोता, बहुत गिरिया करता, और कोई भी आकर ये जमीन के ऊपर कदम रखकर खुश नहीं हुआ। सब जने रोले को गए, या हुसैन ये तुम्हें खरीदो ना। हुसैन बोलते मैं कयामत तक भी यहाँ रहने वाला हूँ, तू चाहता हूँ कि मैं इस जगह को मैं खरीदूं, बोल बता इसका कीमत क्या है? बोलती ये 70 दिरहम है। क्यों? ये जगह के अंदर बंजर है, ना उसके अंदर कोई पानी है, ना कोई उसके अंदर आकर अनाज निकल सकता है, ये बंजर जमीन है, जैसा बंजर बेकार लैंड, खराब लैंड रहते ना, ऐसा खराब। उन्होंने बोलते नहीं, तो यहाँ सबसे बेहतरीन जो इराक के अंदर उसका कीमत क्या है, बेहतरीन जमीन की कीमत क्या है? उन्होंने बोलते ज्यादा से ज्यादा 700 दिरहम कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 70,000 दिरहम दे, 70,000 दिरहम देखो वो जमीन को खरीदते। बोल उन्हें देखो, शेख देखता है, कैसे देखता है, बोलता है या इमाम ये 70 दिरहम की जमीन तुम्हें 70,000 दिरहम देती। इमाम हुसैन बोलते है मेरे मुझे एक वसीयत करना, मैं तुम ना एक वसीयत करना, मैं चाहता हूँ कि हमारी यहाँ पर शहादत होगी, हमारी यहाँ पर शहादत होगी, और मैं शहीद होने के बाद हमारी कब्रें इधर बनाई जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि जो भी जवार, जो भी मेरी कब्रों की जियारत को आए, वो जवार को तुम उसके ऊपर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, सबीले हुसैन कयामत तक चलाओ, इसलिए मैंने पैसे। देखो हुसैन वो है, सैयद वो है जो आकर मरने के बाद, मरने से पहले खाना खिलाने की भी पूरी चीज़ें रखो जाती। ये आकर ऐसे आजकल के भिखारी पीराने पैसे लाओ, खिलाफत आती, ये लाओ देती, 1,500 किताबें, ऐसे भिखारियाँ नहीं। देखो इमाम हुसैन की आल में सरकार गौसे पाक पैदा हुई, जैसा इमाम हुसैन थे वैसा ही गौसे पाक थे, कभी भी किसके सामने आगे हाथ उड़ाए। इमाम हुसैन अपनी शहादत से पहले अपने पैसे देखो, बोले मेरे आने वाले, मेरी जियारत करने वालों को कयामत तक भी आके उनके नाम से खिलाओ, और वादा करती। इमाम हुसैन बोलती है तुम ना इसके बाद बनी सकीफ पुकारो, बनी सकीफ को बोले तो पानी पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले का तुम ना रुतबा होता, तुम ना पुकारा जाएगा, और कयामत तक भी ये जो मैं पैसा दिया तुम ना कभी खाली नहीं, कभी खाली नहीं दो, और ये पैसा सारी कायनात के अंदर फिरेगा। ये पैसा जो मैं दूं उन्हें तुम्हें क्या की काम में डालती, उन्हें क्या की काम में डालता, उन्हें क्या की काम में डालता, उन्हें क्या की काम में डालता, हर दुनिया के अंदर हर कोने कोने में जाएगा। और जिसके हाथ में ये पैसा लेगा, जिसकी नस्लों में ये पैसा लगेगा, वही लोग आकर मेरे नाम पे सबील हुसैन करेंगे। वही लोग, ये सबील हुसैन किसके भी बाप का माल नहीं, इमाम हुसैन के पैसे कहाँ से आए? इमाम हुसैन का सदका, इमाम हुसैन के सदके ने हमें खाए। ये उनका माल, उसका वो खलीफे का, वो पीर का, ये किसका माल नहीं। उसके वास्ते इमाम हुसैन ने
अपना खुद कहा कि ये आकर समझना नहीं, आकर ये हमें पैसे डाल को खर्चा कर रही। अगर उनके बाप दादा की नस्लां के अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत रही, उनकी मोहब्बत रही, उनकी अकीदत रही, तो वही आकर इमाम हुसैन के पर खर्चा करने वाले। इमाम हुसैन जो करबला के दिन खरीदते हैं, कहते हैं वो करबला वाले को, वो इंसान को कहते हैं करबला वाले के, जाओ तुम्हारे जाकर पूरे कबीले को लेकर आओ, और मैं चाहता हूँ कि सारे कबीले वाले, पूरे कबीले वाले, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सारों को लेकर आओ। तो इमाम हुसैन के हुक्म के मुताबिक वो सारों को लेकर आ, सारे कबीले हजारों की तादाद में औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को लेकर आता। इमाम हुसैन कहते हैं देखो मैं आप जिसका कलमा पढ़ते हैं, आप जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका नवासा हूँ, उसका मैं नवासा हूँ। और देखो मैं एक वसीयत करना चाह, अनकरीब मुझे लोग कत्ल कर देंगे, अनकरीब मुझे लोग शहीद कर देंगे, उसके वास्ते मैं एक वसीयत करना। मरने वाले की वसीयत बहुत बड़ी चीज है, वसीयत पूरी करना। बुला को मरद बनिया को बुला को बोलती देखो मैं नबी का नवासा, तुम्हें जो कुरान पढ़ती वो मेरे नाना के ऊपर उतरी। मैं जो कुरान पढ़ती जब हमें थे साथ में सरकार दो आलम के नाम का, मेरे सरकार मदीना के साथ, उसी का जो कुरान आया वो हमारे नाना के ऊपर आया, हमारे घर में आया। और जो कुरान मजीद की आयतें थी, वो कुरान मजीद की आयतें हमने नुज़ूल होती हुई देखी, और हमें वो ही जो सरकार मदीना से मोहब्बत बहुत करते, मुझे सरकार मदीना मोहब्बत। देखो सरकार मदीना हुक्म करें कि मुझसे मोहब्बत करना विलायत की निशानी, मुझसे मोहब्बत करना आकर नजात की निशानी। सरकार मदीना ने कहा है कि मैं आकर अहले शबाबुल जन्ना। इमाम हुसैन बोलते हैं मैं जन्नत का सरदार हूँ, अगर तुम्हें जन्नत चाहते हो मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर मेरी ये वसीयत पूरी करे, मेरी ये वसीयत पूरी करे तो खुदा की कसम मैं नाना को बोलकर तुम्हें जन्नत दिलाऊं, मेरे नाना को कहकर मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊं। पूरे मरद बनिया को बुलाती बोलती इमाम हुसैन देखो मुझे करबला में शहीद कर डालती, मेरे पास कोई मर्द बना नहीं रखा, मेरी लाशें बेकफन पड़ी रही है, मेरी औरतों को बेपर्दा यहाँ से लेकर जाएंगे, मगर मेरे लाशों के पर सर और धड़ नहीं रहेंगे। देखो मैं निशानी देता हूँ कि मेरी निशानी ऐसा रहूंगा, या अब्बास की निशानी ऐसी रहेगी, अली असगर ऐसे रहेंगे, अली अकबर ऐसे रहेंगे, कासिम ऐसे रहेंगे, खुद ऐसे रहेंगे, सबकी निशानदेही करते हैं। और कहते हैं अगर तुम्हें इधर से गुजरो तो तुम्हें आकर मिट्टी उठाकर हमारे लाशों के ऊपर डाल दीजिए। अगर वहां पर यजीदा चले गए रहे तो सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी हमारी लाशों के ऊपर डालो और चले जाओ। अगर तुम ना डर नहीं है, तुम्हें अल्लाह ताला से खौफ करती और यजीदियों से डरते नहीं, तो हम ना क्या भी दफन भी करो ना को दफन तो करने नहीं देते यजीदियां, तुम्हें आकर सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी हमारे लाशों के ऊपर डाल को चल जाओ। तो उनको बोलती जारो फतार करती या इमाम तुम्हें सबसे बड़े शहंशाह के अंदर क्या तुम ना कोई दफन नहीं करता, ना तुम ना आकर कोई आकर तुम ना पानी नहीं नहलाता, गुस्ल नहीं करता। इमाम बोलते खुदा की कसम हम ना कोई गुस्ल भी नहीं देने वाला होता, ना कोई हम ना दफन करने वाला आता है। ये जालिम लोग ये आकर हमारी लाशों के ऊपर से सर और धड़ निकाल कर लेकर जाएंगे और हमारी लाशों को ऐसा मैदान में खुला छोड़ कर जाएंगे। तब खुला छोड़ कर जाएंगे, किसी बहाने आओ और एक मुट्ठी लेकर हमारी लाशों के ऊपर डालो। तब जारो खतार का वो कौम वाले रोते हैं, फिर उनको भेजते हैं, फिर बुलाते हैं, औरतों को बुलाते हैं, कहते हैं अगर तुम्हारे मर्द ये काम नहीं कर सके, ये काम अगर यजीदियों से डर गए, ये काम नहीं कर सके, तुम औरतें पानी भरने के बहाने, फिरात की नदी सामने थी, फिर पानी भरने के बहाने आओ और उस बहाने में आकर अपने हाथों में मिट्टी उठाकर हमारे चेहरों के ऊपर, हमारे जिस्मों के ऊपर डालकर। देखो इमाम हुसैन की मजलूमियत देखो, इमाम हुसैन सारी कायनात के मालिक, कोई आकर औरत कभी किसी का दफन करती है, किसी के ऊपर मट्टी डालती है, देखे कौन सी भी औरत कब्रिस्तान में, शरीयत का हुक्म नहीं है औरत कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी किसी के ऊपर डाल, खाना नहीं दे सकती औरत, खाना नहीं दे सकती, मिट्टी नहीं डाल सकती। मगर इमाम हुसैन शहंशाह दो जहां, फिर भी इनकी मजबूरी ऐसी है कि ये मिट्टी के वास्ते, औरतों के वास्ते भी, औरतों के वास्ते भी एक मुट्ठी मिट्टी मेरे ऊपर डालो। फिर बच्चों को बुला, छोटे छोटे बच्चों को बुला कर दिखाए ये अली असगर हैं, ये आकर सकीना है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप मर्द बने भी, औरतें भी, अगर ये आकर हमारे ऊपर मिट्टी नहीं डाल सकती, तुम्हें आओ खेलने के बहाने इस करबला में, खेलते खेलते करबला के बहाने में आओ और खेलते खेलते हमारे आकर लाशों के ऊपर मिट्टी डालकर चले जाओ, लाशों के ऊपर मिट्टी डाल कर जाओ। देखो इमाम हुसैन की मजलूमियत ऐसी है कि खुदा की कसम जो सारी दुनिया को बख्शाने वाला,
مگر یہ ایک مٹی کے واسطے محتاج ہے، یہ مٹی کے واسطے محتاج ہے۔ امام حسین علیہ السلام وصیت کرتے ہیں، جاتے ہیں، 3واں دن 4واں دن 5واں دن آتا ہے، 9 کن کی رات ہے، عاشورے کی، کل جو رات تھی عاشورے کی رات ہے۔ امام حسین علیہ السلام سارے جو ان کے اصحاب ہوتے ہیں سب کو بلاتے ہیں، سب کو ان خیمے کے اندر بلا کر کہتے ہیں دیکھو میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمن میرے، یہ جو یزید لاکھوں کی فوج میں ہے یہ مجھے مارنے آتے، تمہیں اگر جانا چاہتی خدا کی قسم میں بتی بجھا، میں لائٹاں آف کر دیتا ہوں، میں بتی بجھاتا ہوں، تمہیں کون بھی ہونا تمہیں چلے جا سکتے، میں تمہارے واسطے میں کیا بھی بولتا نہیں، تمہیں اتنا ساتھ دیے، تمہارا شکر احسان ہے، تمہیں چلے جاؤ۔ امام حسین حکم کرتے ہیں علی اکبر جا کر بتی بجھا، بتی بجھانے 15-20 منٹ کے بعد پھر بتی سلگاتی، دیکھتی کوئی بھی ایک صحابی، ایک بھی صحابی اٹھ کو امام حسین کو جا کر چھوڑتا ہے۔ امام حسین دعا کرتے ہیں خدا کی قسم یا اللہ یہ میرے ایسے صحابی ہیں جو سرکار دو عالم کے صحابیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، میرے جو 72 صحابی ہیں سرکار کے صحابی سے بڑھ کر ہیں، میرے وہ صحابی ہیں جو مولا علی مشکل کشا کے صحابی سے بڑھ کر ہیں۔ کوئی ادھر کہتا ہے یا امام حسین سرکار دو عالم کائنات کے مالک، ان کے صحابی تمہارے صحابیوں سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد گئے، بڑے بڑے جنگیں گئے، خندق ہو گئے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر چھوڑ کر بھاگ گئے، تو چھوڑ کر احد میں بہت سے لوگ چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگ گئے۔ مولا علی کے جنگوں کے اندر، صفین کے اندر، جمل کے اندر مولا علی مشکل کشا کے ساتھ لڑنے چلو، مولا علی مشکل کشا ہمیں بھی انصاف میں گئے، جب جنگ کے سامنے دیکھے لاکھوں کی فوج دیکھے تو چھوڑ کو بھاگے، مولا علی کو میدانہ چھوڑ کو بھاگے، کہے کہ میرے سرکار کے ساتھ بھی جو لوگ تھے انہوں بھی ذرا جنہیں چھوڑ کو بھاگے، ان کے صحابی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حکم کریا انہوں بھی چھوڑ کو بھاگے، میرے مولا امام ہے، مظہر العجائب ہے، ان کے ساتھ رہنے والے بھی چھوڑ کر بھاگے، مگر میرے صحابی ان کو معلوم شہید ہونا، خدا کی قسم میرا ایک صحابی بھاگا، میرا صحابی سب کو معلوم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشن گوئی دیتے، بدر ہمیں جیتیں گے، احد ہمیں جیتیں گے، خندق ہمیں جیتیں گے، صفین ہمیں جیتیں گے، پہلے سرکار دو عالم بول رہے تھے صحابیوں کو ہمیں جیتنی ہے، چل ہمیں جیتنے کا پیشن گوئی جاننے کے باوجود بھی سرکار دو عالم کو چھوڑ کر بھاگتے، سرکار دو عالم کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ مولا علی بولتے ہیں جنگ صفین جیتی، جنگ جمل ہمیں جیتیں گے، پھر بھی کیا مولا علی کے ساتھ میں رہتے، جب جان کو آتی مولا علی مشکل کشا کو چھوڑ ڈالتے، جنگ کے میدان میں بھاگ جاتے۔ اے میرے حسین کے صحابیوں، امام حسین فرماتے ہیں میرے صحابی وہ ہیں ان کو معلوم کربلا ہمیں نہیں جیتتے، کربلا ہمیں آ کر پورے شہید ہوتی، خدا کی قسم شہید ہونے کا معلوم ہو کو بھی میرے صحابی نہیں بھاگے، خدا کی قسم اس کے واسطے میرے صحابی سارے صحابیوں سے افضل، میرے صحابی سارے صحابیوں کے افضل ہے۔ جب امام حسین کیا کرتی، بٹھا کو اپنی 2 انگلیوں کو اٹھاتی، ہر ایک انسان کو بلاتی، بٹھا کو دکھاتی، دیکھو یہ تمہارا مقام، یہ تمہارا مقام ہے، جنت کے اندر ان کا مقام ہے۔ ایک صحابی امام حسین کا دیکھتا ہے، اصحاب حسین دیکھتا ہے، خوش ہو کر بولتا ہے خدا کی قسم یا حسین اللہ تعالیٰ اگر 70,000 دفعہ میرے پر اندر جان بھرے، خدا کی قسم ہر بار بھی حسین کے نام پر قربان ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خدا کی قسم 1000 بار بھی 70,000 بار بھی اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، میں حسین کے نام پر قربان ہوں۔ اتنا مزہ زندگی جینے میں نہیں آتا جتنا مزہ حسین کے نام پر قربان ہونے میں آتا۔ یہ محبت کسی کو دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ حسین کے صحابی، یہ 72 صحابی، امام حسین کا صبح عاشور ہوتے، بہت جنہیں سمجھتے ہیں کہ 10 روز میں الگ الگ مارے، کربلا ایک ہی دن کا نام، کربلا ایک ہی دن کا نام ہے، ہمیں پنجے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اٹھاتے رہیں گا، وہ عقیدہ ہے، کربلا ایک ہی دن ہوئی، صبح صادق فجر سے شروع ہوئی، عصر کو ختم ہوئی۔ پوری کربلا کے اندر جو بھی 72 شہداء تھے، فجر کو شروع ہوئی، کان کھول کو سنا، ادمیان کو ذرا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ جا کر محفلہ میں مجلسہ میں بیٹھتے نہیں، آگا کیا کچھ کر لگ ناش تو پھرتے رہتی۔ کربلا ایک ہی دن ہوئی، کربلا روز نہیں ہوئی۔ 10 عاشورے کا جو دن تھا، آج کا دن تو آج جو 10 محرم کا دن ہے، اسی دن کے فجر کو، پہلے فجر کو شروع ہوئی، عصر کو ختم ہوئی، فجر کے اندر رات ہوتی، رات میں ایسا صبح صادق یا کھول کر کو ایک جنا، یہ جو یزید کے ساتھ امام حسین کو گھیر کو لے لگاتی، انہوں آ کو یزید کی فوج میں رہتی، یزید کی فوج میں گھیر کو لے لگاتی، وہ ایک جنہ رہتی، اب انہوں لے لگا کو 9 عاشورے کی رات کو کھڑاتی، 9 رات کی جا کو ان کے بعد ان کے بڑا عمر یاد ہوتا، شمر ہوتا، جا کو پوچھتا ہے سباں کربلا ہے، سباں
10 आशुरा है। अब मैं तो इमाम हुसैन को वहाँ से पकड़ कर यहाँ ले लेकर आया, 3 दिन का भूखा रखूँ, 3 दिन से प्यासा रखूँ। हुर पूछते रहती अब तुम्हें समा क्या करती, मैं बोलती सबको मारता। जब ये हुर सुनती तो परेशान हो जाए। मैं सिर्फ तुम्हें आप बोले मुझे वादा क्या करे तो सिर्फ तुम्हें ले लगा को इमाम हुसैन को बातचीत करती को बोल को मैं यहाँ को तुम्हारे वास्ते काम कर, मगर तुम्हें गद्दारी से मारती। अब वो परेशान है, सारी रात उन्हें इधर से उधर फिरता, 9 आशिरे की रात इधर से उधर फिरता, इधर से उधर फिरता। खीमे इमाम हुसैन के जो खीमे पड़े रहती वहां से आवाज, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तश मेरे प्यास है प्यास आवाज आती। जब ये आवाज उसके कानों में आती है फिर क्या करता है, खुदा की कसम सबको मरना, अब सबको मरना, मैं क्या सूरत मेरे नाना सरकार दो आलम को दिखाऊं। सबको खबर के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, उनके बारे में पूछा जाएगा। जब उनके बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूं, मैं तुम्हारे नवासियां को तड़पा को मारिया करबला में तो मैं क्या सूरत दिखाऊं। जब इसके दिल में ख्याल आता है, उसके दिमाग में ये चीज आती है तो हुर क्या करता है, यजीदियों को छोड़ता और इमाम हुसैन के काफिले की तरफ बढ़ जाता, इमाम हुसैन के खीमों की तरफ पड़ता है। उतने में हुर का बेटा आता है, उनके बाप पूछता मेरे बाप तुम्हें अब तक ध्यान थे, तुम्हें कहीं को हुसैन की तरफ जाए, हुसैन की तरफ जाती। बोलती बेटा देख मैं पूरी रात देखा, पूरी रात सुनिया, बच्चों की छोटे छोटे आवाज आ रही है, अल्लाह तश पानी की आवाज है, मेरे तरफ से आपको मैं इनको ले लगाया, मेरे तरफ से मैं यजीद से काम करती हूँ, मैं भूखा रखती हूँ। समा के दिन में मर गया तो मैं सरकार मदीना को क्या मुंह दिखाऊं, अब उनके नवासे का खून करूं तो क्या मुंह दिखाऊं। ये जहन्नम छोड़कर मैं जन्नत की तरफ जाऊं, मैं जहन्नम छोड़कर जन्नत की तरफ जाऊं। बेटा बोलता है बाबा जब तक तुम्हें जहन्नम में थे मैं तुम्हें मुझे साथ में रखे, अब क्या मुझे अकेला छोड़ दी, मैं भी आता हूं, मैं भी साथ में आती हूँ। हुर की बेटी, हुर की बीवी, हुर की बेटी और हुर का बेटा ये सब आकर निकलती। अब हुर को क्या करती है, हुर अलैहिस्सलाम रात को निकलती, अंधेरे में निकलती, यजीदियन की फौज से जाको इमाम हुसैन से मिल रही तो अब बोलती मेरे उनके बेटे को बेटे ये हाथा मुझे बेड़ियां डाल, मुझे हाथा को बेड़ियां डाल को बुला ले जा। अब ये हाथा से मैं आकर इमाम हुसैन को घोड़ों को करबला की तरफ लाया, उनको घोड़ों की तरफ इधर मैं ये हाथा से पानी बंद कराया, मैं हाथा को बेड़ी डाला, मेरे चेहरे के ऊपर पर्दा डाला, मैं ये सूरत कैसा ले लूं, मैं ये सूरत इमाम हुसैन के सामने कैसा ले को जो। जब ये करती उसका बेटा हुर का बेटा हुर अलैहिस्सलाम को बेड़ियां डालता, मुंह के ऊपर चेहरा डाला, चेहरे के ऊपर पर्दा डालता, पर्दा डाल को बुला ले जाता। उधर से देखती अली अकबर आती, उधर से देखे कि अल्लाह अकबर, हुर का बेटा अल्लाह अकबर, बाप के चेहरे के ऊपर नकाब है, पूछती बेटे कहीं को तो अल्लाह अकबर। वहाँ हमारा इस्तकबाल करने अली अकबर आए, इस्तकबाल देखो दुश्मनीयत दिन करे, 10 रोज दुश्मनी करया, 9 रोज दुश्मनी करया। जब वक्त इमाम हुसैन के वास्ते दिल से माफी चाहा तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे आती, फिर बोलता फिर अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर चिल्लाता, पूछता कहीं को तो चिल्ला रहा, कहीं को चिल्ला रहा। बोलती अलम बरदार, अब्बास अलम बरदार हमारे इस्तकबाल के वास्ते आ, हमारे इस्तकबाल के वास्ते आ रहे। फिर सामने चलता 4 कदम, फिर वहां से ऐसा चीखता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर चीखता। पूछते उनके बाप उनको बेटे को तो ऐसा कहीं कुछ चीखता, कहते हैं खुद सरकार मदीना के नवासे हम ना इस्तकबाल। देखो जितनी भी गलतियां करो खुदा की कसम हुसैन माफ कर, रहमतुल लिल आलमीन के बेटे रहमतुल लिल आलमीन। जब सिद्के दिल से जाको ये करे, खुद गए इमाम हुसैन के कदमा में चले, इमाम हुसैन के कदमा में बोले हुसैन मैं कौन सी सूरत तुम ना दिखाऊं, मैं क्या सूरत मेरे को दिखाऊं, मेरे वास्ते तुम्हें करबला को आए, मेरे वास्ते इधर आपको 3 दिन के वास्ते पानी बंद करे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे खूने रसूल, मैं क्या मुंह दिखाऊं। तो इमाम हुसैन उसे उठा को बोलती, हाथों से बेड़ियां काट को बोलती अरे हुर मैं तुझे माफ करता है, अरे हुर मैं तुझे माफ करता है। हुर को उठाती गले लगाती, हुर बोलते खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि करबला के अंदर पहले मेरा बेटा जाए, मैं तुम्हारे बेटों को प्यासा रखा, तुम्हारे बच्चों को मैं प्यासा रखा, तुम्हारी औरतों को प्यासा रखा। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी गुनाह की तकलीफ होना, मेरे गुनाह का बदल होना तो चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पहले, मेरे बेटे को पहले। और पहली कुर्बानी हजरत हुर के बेटे की, पहली कुर्बानी हजरत हुर के बेटे की। हुर का बेटा जाता सुबह फजर की नमाज के बाद, हुर के बेटे निकलती, ऐसा लड़ती, जालिमा देखती इन्हें हमारे साथ था, इन्हें हमारी गैंग में था, ऐसा चीज रखा था कि वो चीज में दिखाना था, इमाम हुसैन का सबर दिखाना था। इमाम हुसैन छोटे बच्चे को, 6 माह के बच्चे को उठाती अपने दामन में, अपना बाप की मोहब्बत, इमाम की मोहब्बत अपने दामन के अंदर रखती, इमाम इस छोटे बच्चे को अपने दामन में छपाती।
दामन में छुपा को धूप में देखो निकलती। जब निकलती वहाँ सामने यजीदां देखती, देख को बोलती इमाम हुसैन हमारे पास आगे कुरान लेको आ, कुरान लेको आगे रहेगा, कॉम्प्रोमाइज करना उन्होंने आको इसके वास्ते वहाँ से पुकारता कौन की कमी ना। क्या हुसैन डर गए क्या? 70 चले गए, को डर गया, कुरान ले लगा को दिखा रही कि हम तुम्हारा नहीं मारना रखो। इमाम हुसैन बोलते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं खुद कुरान हूँ, मैं क्या कुरान हूँ, ये मेरा छोटा बच्चा, ये 6 माह का अली असगर छोटा बच्चा है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। ये आकर छोटा बच्चा तुम्हारी गोदों में भी छोटे छोटे बच्चे रहेगा, तुम्हें मुसलमान नहीं रहे तो जाने तुम्हारी माओं के तुम्हारी बीवियों के छोटे छोटे बच्चे रहेगा, उसके ऊपर तरस खाकर 2 बूंद पानी, सिर्फ 2 बूंद पानी दो अली असगर के ऊपर। खुदा की कसम तूने कासिम को मारे, अली अकबर को मारा, मेरे 70 अदमियों को मारे, खुदा की कसम सबका खून में बख्श डाल दूं 2 बूंद पानी। क्या 2 बूंद अगर पानी दे डालो मैं पूरे जने का माफ कर दूं, तुम ना मैं शफात कर तू मेरे नाना के पास जाको, अगर 2 बूंद के बदली में खुदा की कसम तुम्हें पूरा गुनाह माफ कर दूं, तुम्हें 2 बूंद पानी दियो। जब इमाम हुसैन बच्चे को उठाती, जब दिखाती, ये जीदियां भी आको रोना शुरू कर डाल। क्या तुम्हारे पेटों में बच्चे नहीं, तुम्हारे माओ ने बच्चे नहीं जने, तुम्हारे बीवियों ने बच्चे नहीं जने, छोटे छोटे बच्चों को कहीं को मारती, तुम्हें रहम करो, अल्लाह के वास्ते तुम्हें पानी दे डालो, पानी दे डालो। जब पुकारती तब वहां से आकर कौम में से कौन किया शुमर बोलता है उर्मिला मार इसे मार डाल, नहीं उधर को बोले तो पूरे यजीद आपको हुसैन की तरफ जाती। इमाम हुसैन बोलती उन्होंने बात कर, इमाम हुसैन बोलती तुम्हें देख देना चाहती कि इसके बदले में अली असगर को 2 बूंद पूछ लूं, अगर समझती कि मैं वो 2 बूंद पीजूंगा तो मैं अली असगर को यहाँ रखूं, मैं दूर चल जा। तपती हुई जमीन के अंदर 70-75 डिग्री जमीन के अंदर छोटे 6 माह के अली असगर को जमीन के ऊपर रखती। इमाम हुसैन पीछे चल जा, पीछे 70 कदम रखते, बोलते देखो मैं दूर चलेगा, 2 बूंद पानी डाला लो तुम्हारे हाथ से, खुदा की कसम मैं तुम्हारे सारे खानदानों की बख्शिश करा दूं, मगर जालिमा के बच्चे कोई नहीं माने। फिर इमाम हुसैन तरसती, कौन तरसती, किसके सामने तरसती? इमाम हुसैन शहंशाहों को देखो यजीदियां के सामने तरसती, कलमा पढ़ने वालों के सामने तरसती। फिर इमाम हुसैन आती, अली असगर को हाथा में उठाती, शिमर बोलता उर्मिला को मार तीर में बोलता है ऐसा उर्मिला ऐसा तीर अंदाज था यजीदियों के अंदर कि एक तीर मारता तो बड़े बड़े हाथी गिर जाते, बड़े एक ही तीर में हत्या को गिरा, पक्का तीर अंदाज था, 3 नोके की तीर, वो भी कई को जंग के अंदर घोड़ा के मुंडिया तोड़ने के वास्ते इस्तेमाल करने थे, वैसी तीर लेता तीर उठाता गिरा डालता, हदर जाती हाथा गिरा डालता, हदर जाती गिराता, 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर, बोलता शिमर बोलता है तू इतना अच्छा तीर अंदाज, एक तीर के अंदर बड़े बड़े हाथियों को गिरा डाला, आज तुझे छोटे बच्चे को निशानी देने नहीं हो रहा। बोलता उर्मिला जब भी मैं आकर अली असगर की निशानी लेता हूँ, जब भी उसके आकर निशानी लेता हूँ, एक औरत आती है, नकाबपोश औरत आती है, आप वो बीच में खड़ जाए, बोलते मेरे बच्चे को छोड़ दा, मेरे बच्चे को बख्श दा। फिर जरा खुद देखता हूँ, आंखों को देखता हूँ, आंखों को उसमें पहुंचता हूँ, फिर आपको तीर को मैं चलाने जाता हूँ, फिर एक नकाबपोश औरत सामने आ जाते छोड़ डाल, फिर मेरे बच्चे को बख्श डाल बोलते। फिर ऐसा 7वीं मर्तबा जब देखा, ये हवा चली, हवा के झोंके में देखा तो वो औरत के ऊपर से पर्दा उठा, मैं देखता हूँ कि फातिमा ज़हरा आई, नबी की बेटी खुद सरकार मदीना की बेटी आई अली असगर के वास्ते, बोलती मेरे बेटे को छोड़ डाल, मेरा बेटा छोटा बच्चा 6 माह का बच्चा तुझे क्या पुकारा। जब ये देखा मैं फातिमा ज़हरा को खुद उनके सामने देखा, मैं उसके वास्ते शिमर में मेरे तीरा गिर गए। बोलता शिमर बोलता है तुझे मैं पैसा देता हूँ, तुझे मैं औरता देता हूँ, तू मुझे जगाया देता हूँ, तू मार। शिमर क्या करता है, औरत के शौक में, पैसे के शौक में, रुतबे के शौक में उठा को तीर का 8वां तीर लेको मारता, ऐसा निशानी लेता, सीधा अली असगर का हलक प्यास के वास्ते खुलते रहता, पूछते रहता, ऐसा मारता कि हलक के अंदर से तीर जाके इमाम हुसैन के खांधों पे पैवस्त हो जाते, इमाम हुसैन के खांधों पे पैवस्त हो जाते, अपने हाथ के ऊपर पैवस्त हो जाते। जब पैवस्त हो जाते खून ने फव्वारा निकलता, खून का फव्वारा, इमाम छोटा बच्चा कितना निकलेगा खून, इमाम हुसैन अपने हाथों में ले तो आसमान के ऊपर देखती, आसमान बोलता है हुसैन अगर खुदा के कसम तूने हुसैन आसमान पर डाला, कोई आसमान कभी भी आकर बारिश नहीं बरसाएगा। जमीन के ऊपर देखते, जमीन बोलते इमाम हुसैन
अगर ये बूंद भी अली असगर का एक बूंद जमीन पर पड़ गया जिंदगी में आकर, यहाँ पर अनाज नहीं उगेगा। इमाम हुसैन समझती ना आसमान ले रहा ना जमीन ले रहा, क्या करना। अगर आसमान को उड़ा तो मेरी नाना की उम्मत बारिश नहीं से मर जाती है, अगर जमीन के ऊपर उठा तो मेरी नाना की उम्मत पूरी खाना नहीं से मर जाते। देखो फिक्र इमाम हुसैन की, हमारे खाने के वास्ते, हमारे पीने के वास्ते उठाती। अली असगर का खून उनके चेहरे के ऊपर पहुंचता, उनके चेहरे के ऊपर पहुंचती और कहती, खुदा की कसम या अल्लाह, महशर के रोज मैं इसी चेहरे को लेकर मैं आऊंगा, मैं इसी चेहरे को लेकर आऊंगा। और या अल्लाह तू मेरा ये पहला फैसला करे, फैसले सबके बाद में। तू कितनी नमाज पढ़ा, तू कितने पीरा को पढ़ा, तू कितने आदमियों को पकड़ा, बाद में तुम्हारा, पहले हुसैन का फैसला, पहले हुसैन का फैसला। मैं यही चेहरा लेकर आता, या अल्लाह तेरे सामने ये फैसला रखूंगा, ये मेरे कातिलों को, ये मेरा काम करने वाला तू बनाया, इंसानों को बनाया, इंसानों को बनाकर मुसलमान को बनाया, बनाने के बावजूद मेरे नाना की उम्मत में लाया, फिर वो उम्मत के लोग मुझे आकर ये हालत में देख, यही हालत में मैं आऊंगा और सारों को फैसला सुनाऊंगा, सारे के सामने अल्लाह ताला के सामने ये फैसला करो करके अल्लाह ताला को बोलूंगा। इमाम हुसैन ऐसा बोल तो पलट को वापस जाती तो ये खासिद मदीने की तरफ से आते रहता। इमाम हुसैन खड़ती, पूछती कौन है, बोलते मैं आकर मदीने से आया, मैं मदीने से आया, मैं इमाम हुसैन को मिलना चाहता हूँ। बोलते मैं इमाम हुसैन नहीं, मदीने में एक बच्ची थी, उसका नाम सगरा था, उन्हें बोली मेरा बाबा हुसैन है। उन्हें बोला, कासिद बोला मैं हुसैन को कैसा पहचान। बोलती जब भी हुसैन रहती कभी भी अकेले नहीं रहती, साथ में अली अकबर रहती, साथ में हजरत कासिम रहती, दाएं बाजू हजरत अली अकबर रहती, बाएं बाजू हजरत कासिम रहती और पीछे आकर हजरत अब्बास रहती। ये निशानी थी कि मेरा बाबा कभी अकेला नहीं रहता। मैं देखता हूँ तुम्हारे पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं, बाएं भी, तुमने कैसा मैं पहचान। इमाम हुसैन बोलते हैं देख ये हाथों के अंदर, ये हाथों के ऊपर में अली अकबर के हाथ का खून है, मेरी पीठ के ऊपर हजरत कासिम का खून है, ये मेरे दाएं बाजू के ऊपर अली अकबर का खून है, ये सब शहीद हो गए। मैं इमाम हुसैन ला तू क्या लाया, जब ला तू क्या लाया तो बोले तो कासिद एक लेटर लाता। उनकी बेटी हजरत सगरा को इमाम हुसैन को वहाँ पर करबला में एक लेटर लिखे, ऐ मेरे बाबा मैं अकेली हूँ, मैं यहाँ आकर अकेली हूँ, तुम्हें बोले मैं आती हूँ घर को, तुम्हें कहीं अब तक नहीं आया। पूरा इमाम हुसैन वो कासिद के पास वो पूरा खत पढ़ती और लास्ट में क्या करता कासिद, देखो ये सगरा आकर ये चीज दिए तो वो उठा को एक थैली देता। अब थैली जब इमाम हुसैन देखती तो अली के नन्हे अली असगर के छोटे छोटे कपड़े, जब ये देखती इमाम हुसैन वो कपड़ों को उठाकर ऐसा रोकी, बोलती कासिद को अगर तू थोड़ी देर पहले आता तो अली असगर बच जा, अली असगर पहन लेता, मगर क्या करूं अली असगर अभी शहीद होगा। अब अली असगर को ये लोग छोड़े नहीं, अली असगर को नहीं छोड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाती, फिर खीमे की तरफ जाती, अली असगर की लाश ले लो, अली असगर की जब लाश ले को जाती खीमे की तरफ जाती, 7 बार जाती 7 बार वापस आती। ऐसा परेशानी के आलम है। अब छोटा बच्चा 6 माह के बच्चे को भी छोड़े नहीं, तो ये जालिमा की बच्चे की दुश्मनी कैसी है, ये हराम के नस्ल की दुश्मनी कैसी है। देख लो क्या करते हैं इमाम हुसैन, अपनी तलवार से खबर खोती, छोटी खबर खोती, तलवार से खबर खोल अली असगर को सुलाती, अली असगर को सुला को खुद अपने आंसू रोको, इमाम हुसैन खुद रोको। देखो सब खबरां बने बाद क्या डालती, हमें पानी डालती, सुन्नत रसूल, ऐसा वहाँ पानी नहीं रहता। अब क्या करती है इमाम हुसैन अपने आंसुओं से हजरत अली असगर की खबर करते हैं, आंसुओं से अली असगर की खबर रखते हैं। इमाम हुसैन का वक्त हुआ तो खत्म करो। अली असगर की खबर खोदे, इमाम हुसैन गए वहाँ पर हजरत ज़ैनब सब चीज बोलती, जब अब सब जने चले 70 पर 1 पूरे चले गए, अब मेरी बारी है, ऐ ज़ैनब तू आकर मेरे बच्चों का, मेरे बेटियों का ख्याल रखना, और तू ऐसी है खुदा की कसम, हम ना कभी सुबह से लेकर शाम तक हमना मसाइल तकलीफां थे खत्म हो गए, मगर तेरी तकलीफ 7 साल तक तू बिना पैरों के अंदर चप्पल ना गजावे, तुझे उनके ऊपर ऊंटों के ऊपर बिठाया जाएगा, ना तेरी सरों के ऊपर चादर होगी। इतनी तकलीफ से तू आकर 1.5 साल, 1 दिन 2 दिन नहीं, करबला 1 दिन की थी। हजरत ज़ैनब का मकाम ऐसा है 1.5 साल उन्हें चले, 1.5 साल जालिमा के बच्चे हजरत ज़ैनब की, उनकी आल सरकार के इमाम हुसैन के अहले बैत को जंगला में से गुजारे, कांटियां के ऊपर से गुजार को यजीद करने ले लो। वही से जालिमा इमाम हुसैन बोलती, पूरे बोलते सबर रखना, सारी कायनात अगर
मर्तबा होना हुसैन को मदद तलब करना, सारी कायनात हुसैन को मदद तलब करना। यह वाक़या ऐसा होता है, इमाम हुसैन यति तकलीफ में ही इमाम हुसैन के हाथों के ऊपर एकदम पानी आ जाता। इमाम हुसैन बैठे कि नहीं, अल्लाह अकबर करको बोलती, हाथ बढ़ाती, देखती फिर हाथों के बाजू ये जने रहती, इमाम हुसैन तुम्हारे हाथों के ऊपर ये पानी कैसा? बोलती दरियाए नील के अंदर ये हमारे आशिक जा रहे थे, जब इनकी कश्ती डूबी पुकारे लब्बैक या हुसैन पुकारे, इमाम हुसैन मेरी मदद करो करके पुकारे, मैं यहाँ हूँ, हजारों किलोमीटर में हाथ डाल को कश्ती को बचाए। इमाम हुसैन का मतलब ऐसा है, ये नहीं समझना कि इमाम हुसैन को पानी नसीब नहीं, इमाम हुसैन को ये सिर्फ और सिर्फ ये आकर सब्र करना। इमाम हुसैन तैयार होती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब ले लगा को कपड़े पहनाती, नए कपड़े देती। इमाम हुसैन बोलते हैं, ऐ ज़ैनब मुझे नए कपड़े नहीं पहनाते। बोलते हैं हजरत ज़ैनब देखो अल्लाह ताला तुम ना पहनाने के वास्ते जन्नत से कपड़े देख भेजता, आज तुम्हें नए कपड़े नहीं पहन सका। बोलते हैं ये जालिमा के बच्चे, अगर मेरे कपड़े अच्छे रहे तो कपड़े भी काट लेते, कपड़े भी पैरहन भी काटवाते। बोलती पुरानी चादर दो, पुराने कपड़े दो। इमाम हुसैन पुराने कपड़े पहनती, हमामा बनती, सब बनती, जाती अपने घोड़े के पास जाती। हज़रत मामून जब भी बोलती है कोई मेरी सवारी करने वाला, जब देखती पूरे कोई मर्द बने चलते, हजरत ज़ैनब अपने पाँव को बढ़ाती, मेरे भाई घोड़े के ऊपर बैठ जाता। हजरत इमाम हुसैन बैठ जाकर बोलती ऐ ज़ुलजना तू मेरी पूरी जिंदगी भर काम करे, आज एक दिन मुझे साथ दे डाल, इंशाअल्लाह हमें जन्नत में मिलेगी। जब चलाने जाती घोड़े को, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, जब चलाने जाती घोड़ा आगे बढ़ता नहीं। तो बोलती ऐ ज़ुलजना क्या तू डर गया क्या कि आगे नहीं बढ़ रहा? ज़ुलजना अपने खांधे को हिलाकर दिखाता, पीछे देखती इमाम हुसैन, उनकी छोटी बेटी 6 माह की सकीना घोड़े को पकड़ पड़ती, घोड़ा आगे नहीं जाता। इमाम हुसैन फिर उतरती, हजरत सकीना को उठाती, बोलती बेटी छोड़ तू कहीं को पकड़। बोलती बाबा मैं सारी जिंदगी आपको तुम्हारे सीने के ऊपर, अब तुम्हें चले गए, मैं देखूं अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए नहीं आए, अली असगर गए कोई भी वापस नहीं आ रहा, तुम्हें भी जाको वापस नहीं आए तो मैं किसके सीने के ऊपर सोऊं, मैं किसके ऊपर सीने पर सोऊं? बोलती है इमाम हुसैन जा तुम्हारी माँ रुबाब के सीने के ऊपर सो जा, तेरे माँ रुबाब के साथ सो जा। बोलती रुबाब के ऊपर तो अली असगर सोना, मैं कहाँ सो? तो इमाम हुसैन बोलती देख एक काम कर, यहाँ दूर यहाँ एक झाड़ है, वहाँ झाड़ के नीचे मैं तुझे मिलती। बोलती बेटी को, छोटी बेटी, अब तुम बेटिया से बहुत मोहब्बत ना, बेटिया को समझाती, अब बेटी क्या समझती हो हमारे बाबा झाड़ के नीचे छोड़ डाल। इमाम हुसैन जाती, हजारों की लाखों की कत्ला करती हैं, उनको सब वासिल जहन्नम करती हैं। आवाज आती है बस या हुसैन बस, तू नफ्स मुतमन्ना है तो अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी कबूल करिया। और सबर भी आकर तेरे वास्ते दुख और सलाम, सबर भी एक शय है, सबर नहीं कर सक रहा तेरी कुर्बानी के ऊपर, आज सबर भी तेरे ऊपर कुर्बान हो रहा है, सबर भी इसकी ताकत नहीं कि तू इतना सबर कर रहा है कि सबर भी तेरे ऊपर कुर्बान। इमाम हुसैन को जब आवाज आती है, इमाम हुसैन अपनी तलवार वापस रखती, इमाम हुसैन गए जाकर अल्लाह अकबर को नमाज में क्या करे। इमाम हुसैन यहाँ देखो कितने बड़े जालिमा के बच्चे, बहुत सिलसिले को मानने वाले, बहुत पंजान को मानने वाले, बहुत गौसां को, कलमदरां खाजा को मानने वाले। हुसैन की आदत देखो, कटरी तलवारा का साया, नेजा का साया। इमाम हुसैन को कम से कम 70-80 तीर लगी, फिर भी इमाम हुसैन जब आवाज आई, इमाम हुसैन तलवार में रखे नमाज में खड़े। ये क्या दिखाए इमाम हुसैन? ये नमाज हुसैन का माल, अगर हुसैन ही तो नमाज को पकड़ते तुम्हें सभी, तुम्हें कहता तो भी हुसैन पकड़ा, नमाज छोड़ा। नमाज है सो विरासत इमाम हुसैन की, तुम्हें नमाज छोड़ को तुम्हें क्या भी पकड़े हो, तुम्हें क्या किसे पीरा को पकड़े तो कोई चीज काम नहीं है। इमाम हुसैन नमाज में खड़े अदमिया जपे सूचे। अली को भी नमाज में मारे थे, मौला अली को भी नमाज में मारे थे। इनको सिर्फ अहले बैत रसूलुल्लाह को सिर्फ नमाजा में मार सकते कि इन्हों एक बार नमाज में खड़ गए तो अल्लाह ताला से लव लगा ले तो दुनिया से मालूम ही नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा। चलो ये है मौका मारने के वास्ते। जब इमाम हुसैन सिजदे में गए, पहला सिजदा हुआ, फिर दूसरा आखिरी सिजदा था। इमाम हुसैन जब आखिरी सिजदा, तब भी अदमिया एक रकात हुई, तब भी डर को नहीं गए। फिर दूसरी रकात हुई, तब भी डर को नहीं गए। दूसरी रकात का आखिरी सिजदा था। शिमर, होली, विल्दा, ये सब लोग बोले, 10-15 लोग मिले कि नहीं, बोले ये आखिरी सिजदा है, जाओ ये सिजदे के अंदर मारे तो मारना। क्या करती उनकी तलवार को क्या करती, खतरे के ऊपर मारती, तेज तलवार को कुंद बनाती, कुंद कर को बोले तो मुंड बनाती, ऐसा मुंड बनाती मार को। जब इमाम हुसैन सजदे में जाती, जालिम के बच्चे, हराम की औलाद इमाम हुसैन के
کندھے ان کے آ کر ان کے سجدہ کے پر ان کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے، پیٹھ کے اوپر چڑھ کو امام حسین کی گردن کو کاٹتے نہیں، 20 بار مارتی امام حسین کی گردن کو. جب بھی امام حسین کی گردن کو مارے، امام حسین علیہ السلام یا علی مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا علی مدد پکارے. پھر اس کے بعد یا عباس، یا عباس، یا عباس پکارے. امام حسین کی گردن کو جب مارے، جب گردن ان کے دھڑ سے الگ ہوئی، امام حسین کا سر اٹھائے کہ نیزے کے پر کھڑا، نیزے کے پر کھڑا. ظالمان کے بچے امام حسین کا سر اٹھا کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نہ جیت دے دائے. اللہ تعالیٰ مار رہا ہے، شمر مار رہا ہے، پولی مار رہا ہے امام حسین کے. کیا بول کو مار رہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کو مار رہا ہے. دیکھو سب کے بسم اللہ، سب کے اللہ اکبر ایک نہیں ہوتے. جو حسینی ہے کتنا بڑا پیر ہوندے، کتنا بڑا ظالم کا بچہ ڈھونگی ہوندے. حسین کی محفلوں کو مجلسوں کو روکنے والا یزید کی اولاد سے. یاد رکھ لو، انہوں ہمیں 20 سال مانے، 25 مانے، 40 سال مانے، ہمیں ان کو مان رہے ان کو مان رہے. جس خانقاہ کے اندر، جس سلسلے کے اندر حسین کی مجلس نہیں، حسین کے اوپر رونا نہیں، حسین کی مولودی سمجھ لینا وہ خانقاہ نہیں. حسین کی صدقے میں، حسین کا صدقہ یہ سبھی. حسین دین ہے، یہ شین میں دلنا اور کلمہ، یہ دین میں نماز، یہ دین میں روزہ، یہ دین میں بیعت ہے، سو دین میں ہے، سو دین ہے. اور دین اچ حسین، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، زکات سب کو پکڑنا ہے، ایک حسین کو پکڑنا ہے. حسین کو چھوڑ کو تمہیں کسے پکڑے تو فائدہ نہیں. سب شیطان کی سرکار، شیطان بھی بڑے سجدے مارے، کیا بھی فائدہ نہیں سجدے مارنے سے. حسین کی محبت رکھو، مارو. امام حسین سر قلم کر کو نیزے کے اوپر اٹھا. ظالمان کے بچے انہیں آیا امام حسین کا پہرن لوٹیا، انہیں آیا امام حسین کا پٹکا لوٹیا، انہیں آیا امام حسین کی تلوار لوٹیا. دھڑ نہیں ہے، امام حسین دھڑ ہے. یہ ایک جنا آیا، دیکھتا ہے وہ انگوٹھی بڑی چمک رہی ہے امام حسین. جب انگوٹھی نکالنے جاتا ہے امام حسین کی انگوٹھی نکلتی نہیں، خون سے پورا ہاتھ ہے. تب ظالم کا بچہ اٹھاتا ہے، ڈھونڈتا، دیوانے سرگاہ ڈھونیا کے لیے پتھر ڈھونڈتا ہے. پتھر ڈھونڈ کو کیا کرتا ہے، پتھر نیچے رکھو، امام حسین علیہ السلام کے انگوٹھوں کو توڑ مار کو امام حسین کی انگوٹھی اپنے ان کی انگلیوں مبارک کو توڑ کر ان کی انگوٹھی نکال. امام حسین کو مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی ظالمان کے بچے ٹکڑے کر کو مارے. جب رات ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت زینب علیہ السلام دیکھتی امام حسین بھی شہید ہوئے، روتی، زار پتار پر ہوتی. اب کیا کرتے ہیں حرام کے، پھر آتی ان کے خیمے 15-20 خیمے رکھتی، سارے خیموں کو جلاتی. امام حسین کو مارنے بعد بھی 250 عورتاں، چھوٹے چھوٹے بچے، سب کو بھی ان کے پورے ٹینٹاں جلاتی، خیمے ہو تو ٹینٹاں جلاتی. وہ خیمے سے یہ خیمہ، یہ خیمے سے یہ خیمہ، یہ خیمے سے. حضرت زینب کیا کرتی، تلوار اٹھا لے کھڑ جاتی. ظالمان کے بچے چھوڑ ڈالو، ہمیں عورتاں کے اوپر بھی ظلم کر رہی نا، تمہیں مسلمان آنا، چھوڑ ڈالو. چھوڑ ڈالتی. یہ خیمہ بچ کو رکھا. اب یہ خیمہ کے باہر حضرت زینب تلوار لے کو گھومتے رہے. اسی ٹیمپو کیا کرتی ہے، گھڑ سوار آتا. جب وہ گھڑ سوار آتا تو حضرت زینب کیا کرتی ہیں، پکڑتی ہیں وہ گھڑ سوار کے اس کے گھوڑے کی نال کو پکڑ کو پوچھتی ہیں، اے گھڑ سوار پورے 72 کو ماریا، ہم نے نصف کو نابود کریا، ٹکڑے کریا، اب کیا کرنے آیا، پورے خیمے جلا دلیا، تو کیا کرنے آیا؟ تو گھڑ سوار بولتا ہے میں مارنے نہیں آیا. پھر کہیں کو آیا، کیا ہمیں روتے سو دیکھنے آیا، ہمارا ظلم دیکھنے آیا؟ تو وہ نقاب پوش رہتی، نقاب پوش اٹھا کے دیکھ کے اٹھاتی، اٹھا کو دیکھے تو مولا علی بولتی بابا تمہیں کائنات کے مددگار، تمہیں ساری کائنات میں جو بھی مدد کو پکارے خدا کی قسم آئے، تمہیں کربلا کے اندر حسین کے واسطے مدد کو نہیں آئے، تمہیں ہمیں اتنا پریشان ہو رہی مدد کو نہیں. بولتی بیٹی ہر جگہ میں ساتھ میں تھا، ہر جگہ میں موجود تھا، میں بے شک مددگار تھا، مگر خدا کی قسم حسین کا حکم تھا تمہاری مددگاری حسین پر نہیں چلے گی، حسین کی مددگاری ساری کائنات کے پاس ہے. حسین کی مددگاری، اس کے بعد اگر کوئی یا علی مدد پکارے تو پہلے امام حسین کو محبت کر کر پکارے تو حسین کو، یا علی مدد کو، یا علی مدد پکارے تو بھی نہیں آتے، حسین سے محبت کرو. بعد میں مولا علی مشکل کشا جو بات کرتی، حضرت زینب بات کر کو انہوں پرسا دیتی، صبر کی تقریر کرتی. بعد میں واپس حضرت زینب اندر آتی، اندر آ کو دیکھتی سارے بچوں کو گننا چاہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے. جب گنتی تو حضرت سکینہ کم رہتی، پریشان ہوتی. حضرت زینب نکلتی باہر، مقتل میں نکلتی، میری سکینہ میری سکینہ میری سکینہ پکارتی. جب حضرت زینب باہر نکلتی، سارے لاشاں، بے پردہ عورت کبھی بھی پردہ دار عورت زندگی میں باہر نکلے نہیں، گھراں سے باہر نکلے نہیں. آدھی رات کو باہر نکلنا، پورے لاشاں ہلنے رکھتی، پورے لاشاں رکھتی. پکار کو بولتی یا زینب تمہیں کہیں کو باہر نکلے،
तुम्हें कहीं को बाहर निकले, बोलती मेरी सकीना गम गए, लाशा बात करती मेरी सकीना गम गए, वहां जाती इधर जाती उधर जाती, दूर वहां देखती एक झाड़ के पास एक लाश पड़ी, एक लाश के ऊपर हजरत सकीना सो रही, जाती सकीना को उठाती, बेटी उठ बेटी, सकीना उठती, तू कहाँ चलेगी? बोली पप्पू सोने की कोशिश करी, खुदा की कसम सोने नहीं हो रहा, दिन भर जो चला करबला के अंदर उनकी 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 सब याद आ रही है, मैं सोने नहीं हुआ, जब नहीं सोने हुआ तो बाहर निकल गई, बाहर निकल को ये लाश के ऊपर दाग होगी, पूछती ज़ैनब ये किसकी लाश बेटी? बोलती मेरे बाबा हुसैन, मेरे बाबा हुसैन की ये लाश, तुझे कैसा मालूम हुआ? ना इसके ऊपर सिर है, पहचान होना तो सिर होना, इसके ऊपर सिर नहीं, जालिमा के बच्चे पूरे की सिरा काट ली, ये तू कैसा पहचाने? जब मैं बाहर निकली पुकारी मेरे बाबा आज मुझे नींद नहीं आ रही, मैं किसके सीने को सोना, मैं किसके सीने को सोना? तो वहां से एक लाश हदर को बोली हाँ सकीना ये मेरा सीना है, तो हाँ मेरे सीने पर सो जा। इमाम हुसैन के सीने पर जाकर सकीना सोती है, फिर सकीना को बुलाती, बुला को फिर दारो फतार का रोना होता। उसके बाद भी करबला ऐसी थी, ये करबला का किस्सा ऐसा था। इसके बाद असली में 1.5 साल तक, ये तो एक दिन का वाकया, आज शाम गरीमा, आज ना खाने ना पीना, ये रात को सारी दुनिया के मखलूक के सारे नबी आकर इमाम हुसैन के पर सलाम, सारे फरिश्ते आकर इमाम हुसैन के लाशे को घेर लेती, सारे परिंदे इमाम हुसैन के लाशे को घेरती, आदम से लेकर सरकार मदीना सब आकर हजरत ज़ैनब को आकर बोलती या ज़ैनब खुदा की कसम तेरे भाई ने आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचा लिया, अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे डालते तो आदम भी चल जाते, ईसा भी चल जाते, मूसा का दीन भी चल जाता। खुदा की कसम इमाम हुसैन का हाथ सिर्फ इमाम हुसैन का हाथ नहीं था, इमाम हुसैन का हाथ 1,24,000 नबियों का हाथ है। अगर इमाम हुसैन अकेले हाथ के ऊपर हाथ दे डालते, खुदा की कसम ना आदम का दीन होता, ना याकूब का दीन होता, ना अय्यूब का दीन होता, ना सुलेमान का दीन बचता। खुदा की कसम ये हाथों के ऊपर, सारे हाथों, जिस तरह हाथ के ऊपर तुम्हें बैयत लेती, ऐसा हुसैन के हाथों के ऊपर सारे नबियों ने बैयत ली। और इमाम हुसैन के सदक़े में और इमाम हुसैन के वसीले से और इमाम हुसैन के कुर्बानी से अल्लाह ताला का दीन आज बचा। आज ये खानक़ाहें, आज ये तरीक़ा, ये सब हुसैन का सदक़ा। अगर हुसैन नहीं होते, खुदा की कसम हमें घंटे मारते। यजीद क्या करता? शराब इस्लाम के अंदर जायज़, जुआ इस्लाम के अंदर जायज़, ब्यासखोरी इस्लाम के अंदर जायज़। आज इस्लाम के अंदर ये सब नाजायज कर रही, मुसलमान बहुत से ब्यासखोरी कर रही, ब्यास को दे रही, जुआ चला रही, चीटियां कर रही, क्या क्या कर रही सभी, मगर इस्लाम के अंदर उनको मालूम ये हराम को फिर भी चला। अगर ये इमाम हुसैन कुर्बानी नहीं देते, खुदा की कसम माओं से शादी कर लेते, बहनों से शादी कर लेते, हलाल बना। ये हुसैन का सदका, आज घर को जाओ, माँ बहन बेटी देखो, शुक्रिया अदा करो। अगर नहीं करते, खुदा की कसम यजीद हरामी अपने माओं से शादी करको था, बहनों से शादी कर लेता, ऐसा आकर इस्लाम में लाता। ये हुसैन का सदका, इमाम हुसैन की मजलिस के सदक़े में, फातिमा ज़हरा के सदक़े में, क्योंकि इमाम हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाते जहाँ इमाम हुसैन के ऊपर रोना होता है, खुदा के कसम फातिमा ज़हरा मौजूद होती है। और जहाँ पर फातिमा ज़हरा मौजूद होती है, जो भी तुम्हारी दिली तमन्ना है, तुम्हारे इरादे हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे इरादों को, मुरादों को फातिमा ज़हरा के चादर तक़दीर के सदक़े में कबूल फरमाए और हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम के लिए खड़े हो जाए।